dem heutigen Fest. Das ist der Herr Harmuth. Erstmal vielen Dank, dass ihr natürlich alle zahlreich erschienen seid und auch danke an Sie, Herr Harmuth, dass Sie heute gekommen sind und die Zeit genommen haben. Sie kennen das Ganze ja schon. Sie waren ja mal an einem vergangenen Freitag da, weil er uns für den Tempel auch 2 Tresore gespendet hat. Und heute ist er ebenfalls da, hat für dieses Fest heute 2.000 € gespendet. Ich glaube, das ist mein Applaus würdig, oder? Ich werde jetzt auch an ihn weitergeben und ich glaube, ich spreche auch im Namen unserer jungen Generation, wenn wir auch mal ein Dankeschön an unsere Eltern ausrichten, die uns das natürlich alles ermöglicht haben. Und ich glaube, ohne unsere Eltern wären wir auch heute nicht hier und ich glaube auch mal einen Applaus an unsere Eltern, würde ich sagen. Genau, und ich würde auch schon das Mikrofon weitergeben und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ihr lieben Neudeutsche, die ihr so zahlreich erschienen seid, ich als Arbeitgeber von einigen ihrer Bekannten, sage ich es mal so, sage nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Einmal, dass ich hier sein darf und vor allen Dingen, weil ich immer sehe, dass wir freundschaftlich verbunden sind mit der tamilischen Bevölkerung, die sich hier in Deutschland integriert hat. அன்புள்ள இனிய தமிழ் மக்களே, என்னை நீங்கள் இங்கு அழைத்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றியும் அன்பானவர்களுக்கு என்னுடைய பாசமான அன்பையும் தெரிவிக்கிறேன். நான் ஒரு தொழில் அதிபர் என்ற முறையில் ஒரு பெருமைப்படுகிறேன். தமிழ் மக்கள் என்னிடம் வேலை செய்கிறார்கள், அவர்களுக்கு தொழில் அதிபராக இருப்பதையிட்டு நீங்கள் இந்த குதூகலமாக புதிய ஏமன் பிரஜைகளாக இங்கு நூற்றுக்கணக்காக கூடியிருக்கின்றதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. Ich möchte mich auch nochmal von meiner verstorbenen Tochter bedanken, die also auch bei der Hochzeit, bei der Firma, bei Herrn Sakuma an dieser Hochzeit teilgenommen hat und auch Freundschaft empfunden hat. Das war schon vor sehr vielen langen Jahren. Ich würde sagen, wie lange ist das her, als Sie geheiratet haben? Oh ja, das sind glaube ich schon über 20 Jahre her. Nein, das ist schon länger, ja. Und ich würde sagen, meine Tochter, die verstorben ist und wahrscheinlich da oben uns mal zusieht, ja, Heike, ich freue mich, dass du einen Blick auf uns wirfst, ja, und ich hoffe, dass ihr heute hier seid, dass ihr eine glückliche Zukunft habt in diesem Land und dass ihr freundschaftlich mit den Deutschen verbunden bleibt. Dankeschön. அதாவது என்னுடைய மகளை நான் இந்த நிமிடத்தில் நினைக்கின்றேன். 20 வருடங்களுக்கு முதல் எங்களுடைய சிவா அவர்களுடைய கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு முதல் அவருடைய திருமணத்துக்கெல்லாம் வந்து தமிழ் மக்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடியதை என்னால் இன்னும் மறக்க முடியவில்லை. இன்று அவர் புற்றுநோய் காரணமாக இறந்துவிட்டார். அவாவின் ஆத்மா மேலே இருந்து பரலோகத்தில் இருந்து இங்கே பார்த்து கொண்டிருப்பார். ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நாட்டிலே குதூகலமாகவும் சந்தோஷமாகவும் பெரிய வெற்றி பெற்றவர்களாகவும் பெற வேணும் என நான் உங்களை எனது இதயபூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன். In dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen auch sagen, Ihre Spende nehmen wir dankend an im Namen Ihrer Tochter, dass ihre Seele auch mal Ruhe findet und auch wir im Hinduismus, wir glauben, dass wir alles von dem Gott überwacht und geholfen wird. Daher soll ihre Seele eine Ruhe findet im Namen der Hindus. Wir glauben und wir leiten auch weiter, dass ihre Seele da Ruhe findet, dass Herr Papa immer noch an ihn denkt und das soll Frieden finden. So, jetzt müssen wir, bleiben Sie noch stehen.
jetzt wollen wir, das ist unser Hindu-Priester, ja, er ehrt sich sehr vor ihre alten Tagen und das ist unser Vereinsvorsitzender, der ehrt sie auch vor die alles, was sie getan haben und das ist hier unser Sekretär und der ehrt sie auch alles und ja, ja. Ja, er sagt herzlichen Dank für Sie, dass Sie hier waren und auch Sie danke für die all die Jahre Ihrer Unterstützung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke. Das ist ja herzlichen Dank. Da ist geschrieben, meine Güte, darf ich Ihre Summe auch nennen hier laut und Datenschutz? 2000 Euro! Ja, wir freuen uns sehr, weil wir Tamilen, es gibt uns schon seit etwas über 45 Jahren. Wir sind hier fast 1000 Deutsche und wir sehen hier einfach, das sind so viele zukunftsorientierte Tamilen, die für unser Land, hier Deutschland, alles ihre Wohlhand beitragen. Und das ist eine große Geste von Ihnen, dass wir uns das gemacht haben und dass wir anerkannt wurden von deutscher Seite. Vielen herzlichen Dank. இந்த நேரத்தில் அடியார்களே, ஓகே, அன்புள்ள உள்ளங்களே, இங்கு நூற்றுக்கணக்காக வந்திருக்கும் எங்கள் முருகன் அடியார்களே, பக்தர்களே, தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள், நாங்கள் 45 வருடங்களுக்கு மேலாக இங்கு இருக்கின்றோம். ஆனால் எங்களுக்கு என்று கோவில் இல்லை. ஒருக்கா அங்கே, ஒருக்கா இங்கே, ஒருக்கா இங்கே என்று நாங்கள் அலைந்து திரிவது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு காணியை வேண்டி கோவில் கட்டுவதாக எங்கள் மனதிலே திட்டம் போட்டிருக்கிறோம். அதாவது நிர்வாக சபை திட்டம் போட்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய இந்த கைதட்டி கரகோஷம் எழுப்பி எங்களை ஆதரிப்பது மிகவும் பால் வார்த்த மாதிரி இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த புதிய நிர்வாக சபை காணி வாங்குவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும், உங்களால் ஆன உதவியை செய்ய வேண்டும் என்றும் இன்று தலைவர் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், ஒரு பத்திரம் ஒன்று தயாரித்திருக்கிறார். நாங்கள் காணி ஒரு காணி கிடைத்து விட்டது என்றால் அந்த காணியை வேண்டுவதற்கு எவ்வளவு பண உதவி செய்வீர்கள் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கு எழுதி போட்டு எப்போ காணி வேண்டுகிறோமோ அந்த நேரத்திலே 3 மாதத்துக்கு முதல் சொல்லும் பொழுது அந்த பணத்தை தந்தால் சரி. இன்றைக்கு தர தேவையில்லை. நீங்கள் எழுதினீங்கள் என்றால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பலம் படைத்தவர்கள் நாங்கள், எங்களுக்கு எவ்வளவு கைவசம் இருக்குது. ஏனென்றால் ஒரு பேங்குக்கு போனால் அவங்க கேட்பாங்க உங்களுடைய கைவசம் எவ்வளவு இருக்குது, எவ்வளவு போடுவீர்கள் என்று. ஆகவே நீங்கள் அதை இன்றைக்கு உங்கள் முருகன் அருளால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வல்ல முருகன் உங்களுக்கு பல உதவிகளை செய்வார். நீங்கள் நோய் இல்லாமல் வாழ வேணும். ஆகவே அது மட்டுமில்லாமல் உங்கள் பிள்ளைகள், உங்கள் பேர பிள்ளைகள் இந்த இந்து சமயத்தை தொடர்ந்து காப்பாற்ற வேண்டும், அவர்கள் வர வேண்டும், கும்பிட வேண்டும். இந்த இந்து சமயம் என்றது அழிந்து போகாமல் இருக்க வேணும் என்று நினைத்தால் இந்த பத்திரத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு தருவீர்கள் என்று போட்டீர்கள் என்ற இருந்தால் என்ற முயலாமில் ஒரு காணி வாங்குவது என்பது 1 மில்லியனுக்குறைய கிடையாது. ஏனென்றால் முயலாம் சின்ன நகரம், எல்லாமே மிகவும் பத்திரமாக பாவிக்கப்பட்டு விட்டது. கிடைக்காது. அப்படி கிடைத்தால் உடனே ஹேண்டில் பண்ண வேணும். அது ஹேண்டில் பண்ணுறதாலும் 1 மில்லியன் வேணும். ஆகவே உங்களுடைய பெருந்தன்மையான மனம் கொண்டு இன்றைக்கு எழுதுவீர்கள் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் ஐயாத்திரை யோகநாதன் அவர்கள் 10,001 ரூபாய்க்கு நன்கொடையாக எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார். என்னுடைய பேரை சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகே, என்னுடைய பேரை சொல்லியிருக்கிறேன். இவர் நான் எங்கள் குடும்ப சார்பாக 10,001 ரூபாய் நன்கொடையாக இந்த கோயிலுக்கு அறிவிக்கிறேன். ஆகவே இந்த 2 பேரும் எழுதப்பட்டிருக்குது. அப்படி நீங்களும் எழுதுங்க. எல்லோரும் கட்டாயம் 10,000 எழுதணும் இல்லை, நீங்கள் 20,000 எழுதலாம். இல்லை
இல்லை நீங்கள் 5000 எழுதலாம், 1000 எழுதலாம், ஏதாவது எழுதுங்க. எங்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லட்சம் சேர்ந்து தான் இந்த டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு உதவும். ஆகவே ஒரு மன்றாட்டமான வேண்டுகோள், தயவு செய்து எல்லோரும் உதவி செய்து இந்த தேர் திருவிழாவுக்கு வந்த உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த நிர்வாக சபை சார்பில் நன்றி சொல்லுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நான் டோட்டனிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். புஷ்பலிங்கத்தின் மகன் புஷ்பானந்தன். எனது கணக்கில் 1000 யூரோவும், எனது மகளின் கணக்கில் 1000 யூரோவும், எனது மகன் அபிராம் அவர் கணக்கில் 1000 யூரோவும். நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் தனது 3000 யூரோ இந்த முத்துக்குமரனுக்கு நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம் அல்ல, எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான். அவன் தந்ததில் ஒரு துளியை நாங்கள் இங்கே கொடுக்கின்றோம். அதுதான் உண்மை. இங்கே நான் கொடுக்கவில்லை, என்னுடைய பிள்ளைகளை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அந்த வேலன். வெற்றியை தருவனவன் ஆனபடியினால் நீங்கள் யோசிக்காதீர்கள். உங்கள் உள்ளத்தில் முருகனை பாருங்கள், உங்களிடம் இருக்கிறது. இங்கே இவர் 2000 யூரோ கொடுத்தார். அது மிகவும் கடுகளவு பணம் தான். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். அவருடைய மகள் இழந்திருக்கின்றார் புற்றுநோயால். சூரியன் மறைந்த பிறகு நாங்கள் கொடுப்பதால் பிரயோசனம் இல்லை. ஆனபடியால் இந்துக்களே, உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் அள்ளி வழங்குங்கள், வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் கொடுப்பது உங்களை தொடர்ந்து வரும். ஆனபடியால் கொடுப்பதற்கு யோசிக்காதீர்கள், கொடுங்கள். கொடுத்தால் குறைந்ததில்லை, நிறைவோடு தான் வாழ்வார்கள் என்று கூறி இவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன்.